झुमझुमवारे घूघरिया सब देख लाए कान्हा, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर आए कन्हैया, मेरे घर आए, मेरे घर आए कनोरा, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे घूघरिया सब देख लाए कान्हा, मेरे घर आए कन्हैया, मेरे घर आए। श्री राधे। अरे अंधेरी चंद्र स्वरूप आ गए, आ गए। अरे मात यशोदा और सखियन को पा गए, पा गए। कांधे काली कमलिया, कांधे काली कमलिया, कांधे काली कमलिया। नयन नचाने वाले मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे घूघरिया सब देख लाए कान्हा, मेरे घर आए कनोरा, मेरे घर आए। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास में श्वास में तेरा, मेरे श्वास में श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कहा बिताए तारी, मेरे ही बात था वो आके बिहारी। भक्तों की तुमने कहा बिताए तारी, मेरे ही बिगड़ी बनाई तुमने, अरे बिगड़ी बनाई तुमने, अरे काम मुरली वाले।
मुझ चरणों से लगाए ओ श्याम वाले, मुझ चरणों से लगाए ओम ससंग चक्र सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम शिरसारणेक्षणम सहारवृक्षं सलं कौसुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं वाङ्मय स्वरूपाय नमो नमः। सकल पूजार्थी गंधाक्त पुष्पाणि समर्पयामि। ત્યાં પધરાવી દો ઉપર ભગવાનના સ્વરૂપને ચાંદલો ચોખા કરો, પુષ્પની ઉપર ચાંદલો કરો. ઓમ શિખંડનમ ચંદનમ દિવ્યમ ગંધાઢ્ય સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠમ ચંદનમ પ્રતિગૃહ્યતામ. અહીંયાથી પુષ્પની માળા લઈ લ્યો. ભાગવતજીના સ્વરૂપને પુષ્પની માળા અર્પણ કરો. સેવંતિકા બકુલ ચંપક પાટલાબ્જે પુન્નાગ જાતિ કરવીર રસાલ પુષ્પે બિલ્વ પ્રવાલ તુલસી દલમાલતીભી સ્વામ પૂજયામિ જગદીશ્વર મે પ્રસિદ્ધ પુષ્પમ પુષ્પમાલિકામ સમર્પયામિ. કરી દો ભાઈ અર્પણ તમે ત્યાં. સકલ પૂજાર્થે ગંધક્ષ પુષ્પે સંપૂજ્યામિ. हरिः ओम. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. व्यास स्वरूप भगवान पूजा करजो आपजो. ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय यदपत्र नेत्र. बोले भागवत भगवान. दिवड़ा जगमग जगमगता દીવડા જગમગ જગમગતા. આરતી ભાગવત ભગવાનની થાય, આરતી પિતૃદેવની થાય. દીવડા જગમગ જગમગતા, દીવડા જગમગ જગમગતા. प्रभु हमें लाइवासी फूल मेरो पार, वलाय में लाइवासी फूल मेरो पार. प्रभु तमे तेरो तो आनंद थाय, वाला तमे तेरो तो आनंद थाय. देवड़ा जगमग जगमगता, ओ देवड़ा जगमग जगमगता. हिमालय में लयसी भोजन प्रभु में लयसी भोजन. प्रभु तमे जमो तो आनंद थाय. देवड़ा जगमग जगमगता, ओ देवड़ा जगमग जगमगता. એ વાલો મારો વૈકુંઠનો વાસી રે, વાલો મારો વૈકુંઠનો વાસી રે. એને ચરણે કોટી કાશી રે. દીવડા જગમગ જગમગતા, એ દીવડા જગમગ जले शीतलीकरणमानेकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च. भगवानने आरती अर्पण करजो. देवाभिवंदनम. आप श्री यजमानो आरती लई लेजो. आरती भक्तजनों में पहोंचाड़जो. अहींया प्रदक्षिणा माटे ऊपर आवी जाओ. वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेव बोले
ઓમ નમો વાસુદેવાય. ઓમ નમો વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય. ઓમ નમો વાસુદેવાય. ઓમ નમો વાસુદેવાય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશે વિભૂષિતકયા નવનીરદાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્ત્વમહં ન જાને. હનુમંત બિરાજીએ કથા કરો મતિ અનુસાર.
प्रेम सहित गादीधरो पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरो। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिय कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री अकालिया हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पितृनारायण देव की जय। श्री दत्तगिरनारी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 धन राधा श्री राधा
ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા અમારો ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. શ્રી શુક ઉવાચ તદહ વ્રજ સ્ત્રિયમ આશ્રુત્યમ વેણુગીતમ સ્મરોદયમ કાશ્ચિતં પરોક્ષં કૃષ્ણસ્ય સ્વસખાભિભ્યોન્વર્ણયન. પ્રણામ પરમ કારુણિક ભગવાન શ્રી હરિના ચરણ કમલની અંદર જે પવિત્ર ભૂમિમાં બેઠા છીએ ગિરનારી મહારાજને પ્રણામ કરી, મા અંબાને પ્રણામ કરી આ પ્રસંગ વિશેષ બધા જ દેવી દેવતાઓને વંદન કરી ઉપસ્થિત વિપ્રવૃંદ, સંતવૃંદ, કલાવૃંદ, જેમને આ કથાના યજમાન બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એવા શિવલાલભાઈ જાદવ અને એમનો સમગ્ર પરિવાર અને આપ સૌ વાલા શ્રોતાઓ, આપના હૃદયની અંદર બિરાજમાન ઠાકોરજીને મારા પ્રણામ. આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય ગિરિનારી. આપણા 18 પુરાણોની અંદર 2 પુરાણ એવા છે કે જેમની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે છે. 18 પુરાણ છે આપણે. એ 18 પુરાણોની અંદરથી માત્ર 2 પુરાણ એવા છે જેમની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે. એક તો આ ભાગવત, અને આપણે શું કહીએ? શ્રીમદ ભાગવત. અને બીજું ગીતાજી. ગીતાજીને પણ આપણે શ્રીમદ ગીતાજી કહીએ છીએ. આ 2 પુરાણ સિવાય અન્ય બીજા એક પણ પુરાણની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગતો નથી. વાલા, તમે રામાયણને શ્રીમદ રામચરિત માનસ ન કહી શકાય. તમે દેવી ભાગવતને શ્રીમદ દેવી ભાગવત ન કહેવાય. સત્સંગી જીવનને શ્રીમદ સત્સંગી જીવન ન કહેવાય. માત્ર 2 પુરાણને અધિકાર મળ્યો છે શ્રીમદ શબ્દનો. આનું કારણ શું? તો કે આ બંને પુરાણો છે ને શ્રીથી યુક્ત છે. શ્રી એટલે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીથી યુક્ત છે બંને પુરાણો. વળી આ 2 પુરાણ એવા છે કે આ આપણા 18 પુરાણમાં આ બંને પુરાણને ભગવાન નારાયણે પોતાના મુખે ગાયેલા છે. જો બોલા ભગવાને ગાયા હોય ને 18 પુરાણમાંથી કોઈ પુરાણ, તો એવા 2 જ છે, ભાગવત અને ગીતાજી. બાકી એક પણ પુરાણ ભગવાને પોતાએ નથી ગાયા. ભગવાન નારાયણે પોતાના મુખથી આ બંને પુરાણોને ગાયેલા છે. એટલા માટે થઈ આ બંનેની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે છે. એક ભાગવત અને બીજું ગીતાજી. એમાં ગીતા એ તો ગીતા છે બાપા. હા, ગીતા જેવો કોઈ ગ્રંથ નહીં, ગીતા જેવું કોઈ પુરાણ નહીં, ગીતા જેવું કોઈ શાસ્ત્ર નહીં સાહેબ. નાનકડી એવી ગીતા છે, 700 શ્લોક છે, માત્ર 700 શ્લોક.
પણ એમાં આપણા ઋષિમુનિઓની કેટલી બધી વિચારધારા ઉત્તમ પ્રગટ જોવા મળતી હોય છે ગીતાની અંદર. કેટલી ઉદાર વિચારધારા છે. તમારા જીવનની દરેક સમસ્યાનું સમાધાન કરાવનારા કોઈ ગ્રંથ હોય ને તો એ ભાગવત અને ગીતા છે. હું ઘણી વાર કહું, ઘણા યુવાનો કે ઘણા લોકો મારી પાસે પ્રશ્ન લઈને આવે ને કથામાં કે શાસ્ત્રી જીવનમાં આવી તકલીફ છે, આ છે, તે છે, એટલે હું કહું 7 દિવસ કથામાં બેસજો, ધ્યાનથી કથા સાંભળજો. તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપમેળે તમને મળી જ જશે. ક્યાંય ગોતવાની જવું પડે, કોઈને પૂછવાની જવું પડે. અને મારી પાસે એવા હજારો યુવાન યુવતીઓ છે જે 7મા દિવસે મને આવીને કે અમે તમને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને એ કથામાંથી મળી ગયો. મારા તમારા જીવનની એક પણ સમસ્યા એવી નથી કે જેનું સમાધાન આપણને ભાગવત ગીતાજી ન કરાવતું હોય. બધા એમાં ગીતા એ તો ગીતા છે. મારા ને તમારા જીવનનું દર્શન કરાવનારો ગ્રંથ છે ગીતા. તો છે એક મહાત્મા હેનરી નામની વ્યક્તિ થઈ ગઈ. મહાત્મા હેનરી. આ મહાત્મા હેનરી છે ને, એનો નિયમ રોજ ગીતાનું એક પુસ્તક પોતાના માથાની ઉપર લઈ અને બજારમાં નાચે. રોજ નાનકડી એવી ગીતા પોતાના ખિસ્સામાં રાખી. રોજનો નિયમ. ભારત દેશનો સંત મહાત્મા હેનરી, એમાં એક વખત એ વિદેશ ગયા ને વિદેશની ધરતી ઉપર મહાત્મા હેનરી પોતાના નિયમ પ્રમાણે રોજ પોતાના માથાની ઉપર ગીતા રાખી, પુસ્તક રાખી અને વિદેશની ધરતી ઉપર નાચે છે, ઝૂમે છે. નાનકડી એવી એક ગીતા પોતાના ખિસ્સામાં રાખી. પેલા વિદેશી લોકો વિચાર કરે કે આ કોઈ મહારાજ આવ્યા છે, સંત આવ્યા છે, પણ ખબર નહીં રોજ કંઈક ઠેકડા મારતા હોય, નાચતા હોય છે. આ હશે શું કે માથાની ઉપર રાખીને રોજ નાચે છે. 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ ગયા પછી એક કોઈક વિદેશી ભાઈ હતો ને, એને મહાત્મા હેનરીને ઉભા રાખ્યા કે એ મહારાજ ઉભા, મારે એક પ્રશ્ન પૂછવો છે. હા ભાઈ બોલ ને, શું છે? પેલા માણસે કહ્યું કે મહારાજ અમે દરરોજ જોઈએ છીએ તમે કંઈક ખિસ્સામાં એક નાનું એવું પુસ્તક રાખો છો અને એક પુસ્તક તમારા માથાની ઉપર રાખીને તમે રોજ નાચો છો, આ છે શું? મહાત્મા હેનરીએ કહ્યું કે ભાઈ એ અમારા 18 પુરાણમાંનું એક પુરાણ છે, ગીતાજી છે. પેલા એ કહ્યું બહુ સરસ, પણ મહારાજ એ તો બતાવો કે આ પુરાણમાં એવું તો શું ભર્યું તમે માથા ઉપર રાખીને નાચો છો રોજ? ત્યારે મહાત્મા હેનરીએ જે જવાબ આપ્યો સાહેબ, એણે કહ્યું કે ભાઈ આ પુરાણમાં જીવનની એક પણ એવી સમસ્યા નથી કે જેનું સમાધાન અમારી ગીતા અમને ન કરાવતું હોય, એટલા માટે થઈને હું માથા ઉપર રાખીને નાચું છું. આપણા દેશમાંથી અંગ્રેજો બધું લઈ લઈને જતા રહ્યા ને, પછી સ્વામી વિવેકાનંદ ગીતાનું પુસ્તક લઈને પાછળ ગયા અને પોતાના હાથમાં ગીતાનું પુસ્તક રાખેલું જોયું અને અંગ્રેજોએ સ્વામી વિવેકાનંદને પૂછ્યું કે આ શું લઈને આવ્યા? અને ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ, આહા ભારત દેશનું નરેન્દ્ર સાહેબ, એને જે જવાબ આપ્યો. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું કે ભાઈ તમે અંગ્રેજો બધું લઈ લઈને ભારત દેશમાંથી વી આવ્યા, પણ અમારા દેશની જે સાચી સંપત્તિ હતી ને એ ત્યાં પડી રહેતી, તમને બધાને આપવા આવ્યો છું. આ વાંચીને તમારી બુદ્ધિ સુધરે તો. આ ગીતાજી છે. તમારા બાળકોને વચાવજો વાલા, ગીતાનો એકાદો પાઠ કરાવો નિત્ય. બહુ નાના અધ્યાય છે, 18 અધ્યાયની ગીતા છે.
ગીતા એક દિવસમાં પૂરી કરવી હોય ને તોય થઈ શકે એમ છે. અને સાહેબ મારી વ્યાસપીઠ છૂટ આપે તમને 700 શ્લોકની નાની એવી ગીતામાં તમને કોઈ પણ જગ્યાએ એમાં હિન્દુ શબ્દ જોવા મળે એ ગીતાને ફાડીને નાખી દેજો કટકા કરીને. એક પણ જગ્યાએ જોવા નહીં મળે. આનું કારણ ગીતા માત્ર હિન્દુઓ માટે નથી, સમગ્ર વિશ્વ માટે ગીતા છે સાહેબ. હું ઘણીવાર કહું, ભાગવત, રામાયણ, ગીતા આ બધા બિન સાંપ્રદાયિક ગ્રંથો છે. આને કોઈ સંપ્રદાય લાગુ ન પડે. પાણીના પરબને કોઈ સંપ્રદાય લાગુ પડે ભાઈ? પાણીના પરબ ઉપર કોઈ માણસ પાણી પીવા ગયો હોય તો શું પરબ એને પૂછે કે ભાઈ તું કઈ જ્ઞાતિનો છો, કઈ જાતિનો છો? આવું પૂછે ખરા? ન પૂછે. એ તો એની તરસ છીપાવે છે આવેલા વ્યક્તિની. પણ શરત એક હોવી જોઈએ, શું? પરબે પાણી પીવા ગયેલો વ્યક્તિ તરસ્યો હોવો જોઈએ. જો તરસ્યો ન હોય તો શું કરે? પાણીનો બગાડ કરે ને. પેલા છોકરાને બહુ પાણી ગમતું હોય, હજી પાણી પી રહ્યા હોય ને ત્યાં પાછું પાણી માગે ને તો માં 2 વાર પૂછે, અને પછી માં પાણી ના આપે ને એટલે ઘરમાં વડીલો હોય ને કે પાણી આપો ને, પાણી ક્યારે ના માગે છે અને પાણી પીવું. એટલે માં કે એને પીવું નથી, ઢોળવું છે. માં ખબર પડી જાય નહીં આ તરસ્યો છે કે નહીં. એમાં ગ્રંથ એ બધાના માટે છે. ગ્રંથ કોઈને પૂછતું નથી કઈ જ્ઞાતિનો છો, કઈ જાતિનો છો. શરત એક હોવી જોઈએ, શું? કથા મંડપમાં આવેલો વ્યક્તિ તરસ્યો હોવો જોઈએ, ભક્તિની તરસ લાગેલી હોવી જોઈએ. નહીતર અહીંથી બધું વેડફાઈ જાય. એવી ભક્તિની તરસ લઈને હું તમે છેલ્લા 6 દિવસથી આ ભાગવતની યાત્રા કરીએ છીએ. ત્યારે ગઈકાલની કથાનું અનુસંધાન ભગવાને ટચલી આંગળીએ ગિરિરાજ ગોવર્ધનને તોડ્યો છે. ટચલી આંગળી ઉપર ભગવાન ગિરિરાજ ગોવર્ધનને તોડ્યું. ભાગવત તો એમ કે ટચલી આંગળીના નખના અગ્રભાગ ઉપર, એટલે નખની ઉપર ભગવાને ગિરિરાજ ગોવર્ધનને રાખ્યો છે. ગો એટલે ગાય, ગો એટલે ઇન્દ્રિય. ગાયોની પૂજા કરી ભગવાને ગાયોનું મહત્વ બતાવ્યું છે. ભગવાને ટચલી આંગળીએ ગોવર્ધનને તોડ્યો, એટલે આપણે આરતીમાં ગાતા હોઈએ છીએ. ટચલી આંગળીએ વાલે ગોવર્ધન તોડ્યો, ગોવર્ધન તોડ્યો. ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો, ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો. જય જય ગિરિધારી, ઓમ જય કાનાકાળા, જય કાનાકાળા. પ્રભુ નટવર નંદલાલા, મીઠી મોરલી વાળા, મીઠી મોરલી વાળા. ગોપી ઓમ જય ટચલી આંગળીએ ભગવાન ગિરિરાજ ગોવર્ધનને તોડ્યો છે. ગર્વ કિયો સોઈ નર હાર્યો. જેણે જેણે આ દુનિયામાં અભિમાન કર્યું વાલા એ ઈશ્વરની પાસે બધા હારી ગયા છે. ઇન્દ્રને અભિમાન આવ્યું કે હું મારા મેઘ ગણોને મોકલું અને આખું ગોકુળ પાણીમાં ગરકાવ કરી દઉં.
પણ એને ક્યાં ખબર છે જગતનો અધિપતિ ગોકુળમાં બેઠો છે. ભગવાને ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો છે. અને આ ગિરિરાજ ગોવર્ધનને તોડ્યો ને કોઈ 2-5 મિનિટ માટેની વાત નહોતી હો ભાઈ. ભગવાને કેટલા દિવસ ગિરિરાજને તોડ્યો ખબર છે? 7 દિવસ સુધી દિવસ રાત એક પગે ઉભા રહી ભગવાને ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વતને 7 દિવસ સુધી રાખ્યો છે. અને કનૈયાએ ગોવર્ધનને તોડ્યો ત્યારે એની ઉંમર કેવડી હતી? 7 વર્ષની હતી. ભગવાન 7 વર્ષના હતા ત્યારે ગિરિરાજ ગોવર્ધનને તોડ્યો છે. ઘણા એવો પ્રશ્ન થાય કે હવે હવડો મોટો પહાડ ઉપડે ખરા ઈ કે, પણ ઈ ક્યાંક બહાર ફરવા ગયું ને ત્યારે રેલવે સ્ટેશન ઉપર જ્યાં કુલીન ગોતતો હોય એનાથી એની બેગે ન ઉપડતી હોય તો પહાડ ઉપાડવાની વાત તો ક્યાં રહી ભાઈ? સાત દિવસ સુધી એમાં ભગવાન ગિરિરાજને ધારણ કરીને ઉભા અને બધા મિત્રો હતા ને કનૈયાના, એને એમ થયું કનૈયો થાકી જશે, લાવો ને આપણે કઈક થોડીક મદદ કરીએ કે ટેકો રખાવીએ. એટલે બધા મિત્રોએ કહ્યું લલા એક વાત કહું? હા. તો કે તું કેટલા દિવસથી આમનમ એક ધારો 4-5 દિવસથી આ ગિરિરાજને ધારણ કરીને ઊભો છે, તું થાકી જઈશ, લાઈને અમે તને મદદ કરીએ. કનૈયા એક કામ કર, અમે લાકડીને ટેકો રાખીને આ રીતે આમ તું તારો હાથ નીચો લઈ લે, થોડી વાર અમે ધારણ કરશું. ઈ કે ભગવાન સમજી ગયા ગોવાળિયાઓને અભિમાન આવ્યું છે. એટલે ભગવાન કે વાંધો નહીં રાખો. ઈ કે બધા મિત્રોએ લાકડીનો ટેકો રાખ્યો અને ભગવાને થોડીક પોતાની આંગળી નીચે લીધી અને ત્યાં બધાનો લાકડી ભાંગીને પર્વત નીચે આવવા લાગ્યો. લોકો રાડો રાડ કરે, કનૈયા બચાવજે બચાવજે. ભગવાન કે રાખી જોવો ને ખબર પડે કેમ રખાય. હા, દુનિયામાં કોઈની અભિમાનની લાકડી ઈશ્વરની પાસે ટકતી જ નથી વાલા, ઈ ભાંગી જ જાય. કરનારો તો ભગવાન એક જ છે. એટલે નરસૈયો કીધું માનવ જાણે હું કરું ને કરતલ દૂજો કોઈ. આપણને એમ છે કે આપણે કરીએ છીએ, બાકી શું થાય આપણા? આદરા અધૂરા અધવચ રહે, મારો હરી કરે સો. આપણે નિમિત્ત હોઈએ વાલા દરેક કાર્યની અંદર, કરવા વાળો તો ઈશ્વર હોય છે. અવડું મોટું સત્કાર્ય તમને ભગવાને કરાયું 7 દિવસનું, તો શું એવું લાગે કે જાદવ પરિવારના કોઈ વ્યક્તિએ કર્યું હોય? ભૂલી જજો વાલા, આપણી શું તાકાત છે? આપણાથી ઘેરે 2 દિવસ મહેમાન ન થચવાતા, દીકરા દીકરીને લગ્ન હોય ને તો આ તો ભગવાનની કઈક કૃપા હોય. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના 1000 હાથ તમારી ઉપર હશે ને ત્યારે આવું કાર્ય થયું હોય વાલા. કાળિયો ઠાકર ક્યાંક આવીને કામ કરી ગયો હોય, એકાદું ક્યાંક સાફ સફાઈ કરી ગયો હશે, ક્યાંક આવીને રસોડામાં કોકને પીરસી ગયો હશે, ક્યારેક આવીને અહીંયા કથા સાંભળી ગયો હશે. ભગવાન એ ક્યારેક આવીને તમારી ભેગા 2 ઠુમકાઈ મારી ગયો હશે, કોને ખબર છે? અમે અહીંયા બેસીને કથા કરીએ તો શું અમારે એવું માનવાનું કે અમે કરીએ છીએ? નહીં, જરા પણ નહીં. અહીંયાથી તો કોઈ બોલાવે છે, કોઈ વક્તાની તાકાત નહીં. અમે તમારી જેવા માણસ છીએ, શું કરી શકીએ? આપણને તો નિમિત્ત બનાવે, કરવા વાળો તો ભગવાન એક છે વાલા. એટલે નરસૈયા માટે કેટલી વાર આવ્યો? આયા 52 વખત આવ્યો. પણ હા, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, વિશ્વાસ હોવી જોઈએ. આપણે તો 2 માળા કરીને જો આપણું એકાદું કામ ન કરીએ, ભગવાન કામ ન કરે, તો ત્રીજી દી પાસે ઠાકોરજીની સામે એવી આંખ કાઢીને ડોળા કાઢી 2 દીથી માળા કરું મારું એક કામ ન કર્યું. ઈ કે લે, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. થશે એટલે થશે.
નરસૈયા દીકરાના લગ્નને કેટલા દી બાકી હતા વિચારો તમે. લગભગ પ્રસંગ બધાને ખબર હશે. આ ભૂમિમાં બેઠા છે નરસૈયો યાદ ન આવે એવું બને. 7 દિવસ બાકી હતા ખાલી નરસિંહ મહેતાના દીકરાના શામળશાના લગ્ન. એને આડા 7 દી બાકી હતા. એટલે નરસિંહ મહેતાના પત્ની હતા ને માણેક મહેતી, એ નરસિંહ મહેતાના પત્ની માણેક મહેતીએ નરસિંહ મહેતાને કહ્યું કે મહેતાજી, તમને ખબર ને આપણા દીકરાના લગ્ન છે, શામળશાનો વિવાહ છે? તો કે હા દેવી ખબર છે ને. કેટલા દિવસ બાકી છે? નરસિંહ મહેતા કે મારો ભગવાન જાણે કેટલા દી રહ્યા દેવી. કે અને માણેક મહેતીએ નરસિંહ મહેતાની પત્નીએ કીધું 7 દી બાકી છે. અને નરસિંહ મહેતા બોલ્યા કે ઓહો દેવી, હજી તો 7 દિવસ બાકી છે. માણેક મહેતી કે મારું કપાળ ફૂટે, મને દિન રાત ઊંઘ ન આવતી આ દીકરાને પરણાવવાનો એમાં. નરસિંહ મહેતા એમ કે આ મહેતાજી એમ કે છે કે હજી તો 7 દી બાકી છે. પણ વિશ્વાસ કોને કહેવાય તમે જુઓ બેનો, હું તમને વિનંતી કરું છું હાથ જોડીને, તમે બાળકોમાં રહો છો ને મારું ધ્યાન બહુ ખેંચાય છે, કૃપા કરો. એક અંદરો અંદર વાતો ન કરો. તમે બધા ડાયા છો, બહુ ડાયા છો, એટલે હું તમને પ્રેમથી કહું છું કથામાં વિક્ષેપ થાય ને એવું ન કરો. એકાદો પ્રસંગ માંડ જેમ હોય ને ત્યાં બધા હલ બોલે, એટલે આખું પાછું ઓલું કેમ પર્વત આવે હેઠો એમ મારું બધું હેઠું આવે. હું ગમે એટલી મહેનત કરું નહીં. કોના લગ્નની વાત આલે કયો લ્યો? કોના લગ્નની વાત આલે છે? બેનોને પૂછું કોના લગ્નની વાત આલે? ના રે ના, આજે ભગવાનના છે. શામળશાના જો એનું ધ્યાન છે કથામાં, એટલે કહું છું ડાયા છે. કામ ભલે બીજે કરે પણ એનું ધ્યાન, કાન તો પાછા ઘરમાં જોઈ બેનોના. નરસિંહ મહેતાના દીકરાના લગ્ન 7 દિવસ બાકી. માણેક મહેતી નરસૈયાને એમ કે મહેતાજી દીકરાને પારકે પાદર પરણાવા જાવો છે, કંઈક તૈયારી ઘરમાં કરો. 7 દી આડાયરા. નરસિંહ મહેતા કે હજી તો 7 દી બાકી છે ને, કે હું કામ ચિંતા કરો, મારો હરી બધું કરશે કે. અને ભજનમાં બેહી ગયા. આમ કરતા કરતા 3 દિવસ બાકી રહ્યા નરસિંહ મહેતા દીકરાના લગ્નને આડા. ઘરમાં કાંઈ તૈયારી નહીં સાહેબ, એક વસ્તુની તૈયારી. અને માણેક મહેતી પાછા આવીને કીધું કે મહેતાજી હવે 3 દી બાકી છે લગ્નને આડા, ખબર ને? મહેતાજીએ કીધું દેવી, જેવી મારા દ્વારકાધીશની ઈચ્છા, કાળિયો ઠાકર બધી લાજ રાખશે, તમે જરાય ચિંતા ના કરો. અને મહેતાજી હાથમાં કડતાલ લઈ અને ભગવાનનું ભજન કરવા બેસી ગયા. ભગવાનના નામની ધૂન કરે, ભગવાનનું કીર્તન કરે. એવા તન્મય બન્યા, એવા તન્મય બન્યા. પણ હું ઘણી વાર કહું કે નરસિંહ મહેતા હાથમાં કડતાલ લે ને એટલે ઉપરવાળાને ચિંતા જાગે કે મારે જુનાગઢનો ધક્કો આવ્યો નહીં. આમ તમે જો 3 વસ્તુ બહુ પ્રખ્યાત છે. નરસૈયાની કડતાલ, આપણા સ્વામિનારાયણનું વડતાલ અને ગાંધીજીની હડતાલ. નરસૈયો હાથમાં કડતાલ લે એટલે ભગવાનને એમ થાય કે હવે મારે જવું પડશે. અને 3 દિવસ સાહેબ આડા બાકી હતા અને ભગવાને અર્જુનને બોલાવ્યા કે અર્જુન, હા નરસૈયાના દીકરાના લગ્ન છે, જાવ કે કલર કામ વાળો બનીને જાઓ. નરસૈયાના ઘરને રંગરોગાન કરી દો, સરસ મજાનું તૈયારી કરો. ઓલો તો કીર્તનમાં બેસી ગયો, કાલ સવાર માંડવો છે દીકરાનો, શું કરશે? અને અર્જુન આવ્યા છે. દરવાજો ખખડાયો નરસિંહ મહેતાનો, જુનાગઢમાં ક્યાંક. આ નરસિંહનો ચોરો છે, જોયો છે એને ખબર હશે. નરસિંહ મહેતાના ઘરનો દરવાજો ખખડાયો, માણેક મહેતીએ દરવાજો ખોલ્યો.
અર્જુન કલર કામ વાળો બનીને આવ્યા. માણેક મેતીને ખબર નહીં આ અર્જુન છે, કે ભાઈ તમે કોણ? કે અર્જુને કહ્યું કે માં હું કલર કામ વાળો. મહેતાજી 2 દિવસ પહેલા ઓર્ડર આપી ગયા હતા, દીકરાના લગ્ન છે ને. કે હા, તો કે કલર કામ કરવાનો છે. કયો કલર મારવો છે? રોયલ પેન્ટ, ડિસ્ટેમ્બર. માણેક મેતી કે આ ચૂનાનો વેદ નથી, ના રોયલ પેન્ટની વાતો કરે છે. કે ઉભા રહ્યો, મહેતાજીને બોલાવું. અને માણેક મેતીએ બોલાવ્યા નરસિંહ મહેતાને. નરસિંહ મહેતા આવીને જોયું, કલર કામ વાળો? હા. મહેતાજી તમે જ ઓર્ડર નહોતો આપી ગયા. અને મહેતાજી આમ કરીને જોયું ને, માણેક મેતીને કીધું કે આ કલર વાળાને ક્યાંક જોયો હોય ને એવું લાગે છે. ઓળખી ગયા, અર્જુન છે. અર્જુને કીધું મહેતાજીને કે મહેતાજી ચૂપ રહેજો, આ બધી ભગવાનની બાજી ખોલી જાય ને તો હેરાન થશું. તમને તો કાંઈ ચિંતા નથી. પરમદી દીકરાની જાન લઈને જવાનું, કાલ માંડવો છે, કરશો શું? અને સાહેબ અર્જુને કલર કામ શરૂ કર્યું. આપણો ઇતિહાસ લખે તે દિવસે માત્ર નરસિંહ મહેતાનું ઘર નહીં, એક દીમાં અર્જુને આખા જૂનાગઢને રંગે રંગી દીધું હતું. સાહેબ આ તો ભગવાનનો દૂત છે. થોડી વાર થઈને ભગવાને ઉદ્ધવને કહ્યું કે એ ઉદ્ધવ, હા જાઓ જૂનાગઢ. કેમ? નરસૈયાના દીકરાના લગ્ન છે. કેટરિંગ વાળો બનીને જાવ, કે રસોઈયો બની. અને ઉદ્ધવ રસોઈયો બનીને આવ્યા જૂનાગઢમાં. દરવાજો ખખડાયો. કાલ માંડવોનો ઓલો હાથમાં કડતાલ લઈને બેઠો. ચિંતા ન હોય ને ગણાઈને કઈ. એની શ્રદ્ધા છે. માણેક મેતીએ દરવાજો ખોલ્યો, કીધું ભાઈ તમે કોણ? એ કે હું રસોઈયો છું. આ મહેતાજી છે ને, એ 5 દિવસ પહેલા ઓર્ડર આપી ગયા હતા, દીકરાના લગ્ન છે ને. હા, પરણાવા જવાનું છે. હા, મારી રસોઈ કરવાની છે. એ કે બોલો કેટલા વાળી ડીશ રાખવી છે? 500 વાળી, 1000 વાળી. માણેક મેતી કે ઘરમાં ખીચડીનો વેત નથી ને કે આયા 500 1000 ની વાતું કરે. અને બોલાવ્યા ઉદ્ધવને. ભગવાને ઉદ્ધવને મોકલ્યા. નરસિંહ મહેતાને બોલાવ્યા. માણેક મેતી તમે કોઈ કેટરિંગ વાળાને ઓર્ડર આપ્યો? મહેતાજી મનમાં કે મને ખબર નથી, આ આવે જ ક્યાંથી? મહેતાજી સમજી ગયા આ કામ બીજા કોઈનું ન હોય, મારા દ્વારકા વાળા સિવાય. જે કામ કરે છે એ મારો દ્વારકા વાળો કરે છે. અને સાહેબ રસોઈ શરૂ થઈ. આહા, શું સુગંધ આવવા લાગી. આખા જૂનાગઢમાં એવી સુગંધ આવે. આ જાદવ પરિવારની કથામાં જેમ રસોઈ બને 12 વાગે સુગંધ આવે ને આપણે ઊંચા નીચા થાય ને, એવી સુગંધ આવતી જ તે દિવસે. કાલ મને ભરતભાઈ કહેતા હતા, રાત્રે એનો ફોન આવ્યો ને મારી ઉપર, એટલે મને કહેતા કે શાસ્ત્રીજી 2 વસ્તુ બધાને બહુ મજા આવે છે. મેં કીધું શું? મને કે એક તમારી કથામાં બહુ મજા આવે છે અને એક જમવામાં બહુ મજા આવે છે. મેં બસ તો સફળ તમે ભાઈ. તો તમે સફળ. પણ સાહેબ જોજો, બધું બરાબર વ્યવસ્થિત ચાલતું હોય ને ત્યારે તમારા ને તમારા કોક રિસાઈને બેઠા હોય છે. અને નરસિંહ મહેતાને એ સમય આવ્યો. નાગરી નાતના લોકોએ, જૂનાગઢના લોકોએ વિચાર કરે કે આ બધું હતું નહીં, એટલી બધી તૈયારી થવા માંડી, આવ્યું ક્યાંથી? આ સંસારમાં એ સમાજમાં આવા હોય ને કે કાંઈ હતું નહીં ના, અચાનક માળા પાસે આવ્યું ક્યાંથી? કે રાતોરાત નાગરીનાથના લોકોએ નક્કી કર્યું આપણે જાનમાં જ નથી જવું, કે માણસ વગર કેમ સારું લાગશે. અને સાહેબ સવારમાં જાન જવાની, આગલા દિવસે રાત્રે જૂનાગઢના નાગરીનાથના લોકો એમ કે નરસિંહ મહેતાના દીકરાના લગ્નની જાનમાં કોઈએ જવાનું નથી. આન કાળિયા ઠાકરને ચિંતા થઈ. ભગવાને પાર્ષદોને આજ્ઞા કરી, ચાલો બધા જૂનાગઢ. કેમ? નરસિંહ દીકરાને જાનમાં જવાનું. કે ઓલા બધા રીસાઈને બેઠા, ભલે બેઠા. કે અને સાહેબ આવ્યા. હા હા, ખુદ અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક દ્વારકા વાળો ઈ શામળશાના જાનની અંદર તૈયાર થઈને આવ્યો. અને જાન ઉપડી વાતે ગાતે ભાઈ વેવાઈ ન્યા. પેલા વેલા ભગવાન પોગ્યા. ગામવાળા બધા લોકોને એમ થયું કે આ વેવાઈ લાગે છે, કે તૈયાર થઈને સરસ. કોઈએ ભગવાનને પૂછ્યું કર્યું કે તમે વેવાઈ છો? દ્વારકા વાળો કે ભાઈ તમારા વેવાઈની ઉપાધિ કાંઈ નથી ને એટલે જ મારો ધક્કો થયો. કે હું વેવાઈ નથી તમારો.
અને છેલ્લે નરસિંહ મહેતા હાથમાં કડતા લઈને સાહેબ આવ્યા. પણ નરસૈયા માટે તો જે કાંઈ સંપત્તિ હતી એ બસ માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું ભજન, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનનું ધ્યાન. ગરથ મારું ગોપીચંદ અને તુલસી હેમ લોહાર. એ ગરથ મારું ગોપીચંદ અને તુલસી હેમ લોહાર. સાચું નાણું મારે સાંભળો, સાચું નાણું મારે સાંભળો. એ મારે દોલતમાં ઝાંઝને પખાજ રે શામળા ગીરધારી. મારે હુને સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુને સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુંડી શામળિયાને હાથ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુની શામળિયા રે હાથ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. એ મારી હુની સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. હે મારો એક તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી. મારે એક તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી. મારી હુને સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી.
જમવા નથી જુવા એ રહેવા નથી ઝૂંપડું વાલા વળી જમવા નથી જુવા બેટા બેટી વળાવ્યા બેટા બેટી વળાવ્યા મેં તો વળાવી હર તેરી નાર રે શ્યામળા ગિરધારી મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી મારી એક તમારો આધાર રે શ્યામળા ગિરધારી મારી એક તમારો આધાર રે શ્યામળા ગિરધારી મારી ઊંડી સાંભળ્યાને હાથ રે શ્યામળા ગિરધારી દયો અરે નથી બામણ નથી વાણિયો નથી ચારણ નથી પા એ નથી બામણ નથી વાણિયો નથી ચારણ નથી પા લોક કરે છે મારી ઠેકડી લોકો કરે છે મારી ઠેકડી નથી શ્યામળા છે એવું નામ રે શ્યામળા ગિરધારી નથી શામળ શામેત એવું નામ રે શામળા ગિરધારી એ મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શ્યામળા ગિરધારી એ મારી ઊંડી સાંભળ્યાને હાથ રે શામળા ગિરધારી મારી એક તમારો આધાર રે શ્યામળા ગિરધારી મારી એક તમારો આધાર રે શ્યામળા ગિરધારી કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ફેર જાવ ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રેલિયો ફેર જાવ ગમતું નથી કાન રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ફેર જાવ ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રેલિયો ફેર જાવ ગમતું નથી મારી માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ફેર જાવ ગમતું નથી મારે માથે સે જમનાજીની હેલ રે ફેર જાવ ગમતું નથી મારી માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ફેર જાવ ગમતું નથી મારે માથે સે જમનાજીની હેલ રે ફેર જાવ ગમતું નથી પાડો રંગ રેલિયો ફેર જાવ ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રેલિયો ફેર
पिया चराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा तेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा तेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। श्री द्वारिकाधीश सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ગિરિરાજ ગોવર્ધનને ભગવાન ધારણ કરીને બતાવે છે કે દરેક જીવ મારા શરણની અંદર આવે છે. બેનો ફટાફટ તમારી જગ્યાએ ચૂપચાપ બેસી જાઓ. શાંતિ રાખશો ને તો હજી કલાક પછી પાછો રમાડીશ. જાઓ, પ્રોમિસ. રાસલીલાની કથા આવશે આજે હમણાં જ, એટલે ફરી વખત આપણે રાસ કરશું, પણ શાંતિ રાખશો તો. આ બધા એમ કે ને કથામાં જાય તો શાંતિ બહુ મળે, શાંતિ બહુ મળે. પણ હું કહું કથામાં જાય તો શાંતિ બહુ મળે, પણ ક્યારે મળે ખબર? આપણે શાંતિ રાખી તો મળે, નહીતર ન મળે કઈ. કથાને આપણે શાંતિ ન લેવા દઈએ, કથા આપણને શાંતિ આપે. ભગવાને ગિરિરાજ ગોવર્ધનને 7 દિવસ સુધી ધારણ કર્યો છે. આનો મતલબ મારા ને તમારા દેહરૂપી ગોવર્ધનને પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ધારણ કરે છે. દરેકના હૃદયની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા બેઠેલો છે. આ દેહરૂપી ગોવર્ધનને ભગવાન ધારણ કરે છે. જેમ ગોવર્ધનને 56 ભોગ લગાવવામાં આવે એ માણસ દેહરૂપી ગોવર્ધનની 56 ભોગ લગાવે ને. અત્યારમાં તમે બધા લગાવીને આવ્યા હશો ભોગ, નાસ્તો કરીને આવ્યા ને. એ દેહરૂપી ગોવર્ધનને ભોગ છે. બપોરે પાછા જમીએ, સાંજે પાછા કંઈક નાસ્તો કરીએ, રાત્રે પાછું ભોજન કરીએ. આ દેહરૂપી ગોવર્ધનને ભોગ છે. અમે બેઠેલા ભગવાનને ભોગ લગાવીએ છીએ. મારા શરીરની અંદર વૈશ્વાનર અગ્નિ છે અને એ અગ્નિને હું આહુતિ આપું છું. આ ભાવનાથી જો માણસ ભોજન કરે ને તો જમવું ને એ પણ એક યજ્ઞ છે વાલા. પણ હું ઘણી વાર કહું, ભગવાન ખાય એવું ખવાય, ભગવાન ન ખાય એવું ન ખવાય. ભગવાને પાનનું બીડું ખાય છે, આપણે ખવાય, એમાં કંઈ વાંધો નહીં. પણ ભગવાન એમાં તમાકુ નથી નાખતા. સમજાય ને? તો એ ન ખવાય. ઠાકોરજી જે ખાય, ભગવાન જે ખાય, સારી સારી મીઠાઈઓ ખાય, સારા સારા મેવા ખાય, સૂકા મેવા ખાય.
કહેવાનો ભાવાર્થ, કહેવાનું તાત્પર્ય, ભગવાનને દિવ્ય 56 ભોગ લાગ્યો. દેહરૂપી ગોવર્ધનનું પણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ રક્ષા કરે. કનૈયાએ 7 દિવસ સુધી ધારણ કર્યો. આનો મતલબ કે મારા ને તમારા શરીરને 7 દિવસ ભગવાન જ ધારણ કરે છે. એવું થોડું હોય કે 7 દિવસમાંથી 6 દિવસ ભગવાન આ દેહને ધારણ કરે અને 1 દિવસ આપણે આપણા પરિશ્રમથી આ દેહને ધારણ કરીએ. આવું બને? ન થઈ શકે. ગોવર્ધનને ધારણ કરીને ભગવાન મને ને તમને એ બતાવે કે હે જીવ, મારા શરણમાં આવી જા. અને આ દુનિયામાં શરણાગતિ જેવી બીજી એકે ગતિ નથી વાલા, કોઈ પણ ગતિ નથી. જે ભગવાનના થઈ ગયા ને, ઈશ્વરના થઈ જાઓ, ઈશ્વરને પરણી જાઓ વાલા. એટલા માટે હું ઘણી વાર કહું કે આ દુનિયામાં છે ને વાલા, જીવ માત્રમાં રહેનારા બધા જ વ્યક્તિઓ સ્ત્રી છે. એમાં પુરુષો આવી ગયા, આપણે બધા સ્ત્રી જ છીએ. આ દુનિયાનો પુરુષ કોઈ હોય, આ દુનિયાનો પતિ કોઈ હોય ને તો એક માત્ર ભગવાન જ છે વાલા. એની સાથે લગ્ન કરો, ભગવાનને પરણી જાઓ. ભગવાનને પરણવું એટલે રોજ નિત્ય પૂજા પાઠ કરી, તમારું કર્મ કરી, એકાદું તિલક કરો કપાળમાં. જે સંપ્રદાયને માનો છો એ સંપ્રદાયની એકાદી કંઠી ધારણ કરો ગળામાં. તમારા માથાની ઉપર શિખા રાખો, ચોટલી. આપણા હિન્દુ સંપ્રદાયની નિશાની છે વાલા. આ પરણેલી સ્ત્રીઓ છે, બધી બહેનો છે, એ સેથામાં સિંદૂર પૂરે. પૂરો ને બેનો? જો કે હવે તો ફેશન આવી ગઈ. આ જગદંબાઓ સિંદૂર પૂરતી બંધ થઈ ગઈ. બોલો લ્યો કેમ? તો કે માથાના વાળ વહી જાય. પણ એ તમે કરો છો એવું એટલા માટે જાય છે. તમે જે તે વસ્તુના પેલી સિંગાર આવે ને એમાં કેટલા કેમિકલ ભળેલા હોય. સિંદૂર એટલે કોરું કંકુ જોઈ વાલા, એનાથી વાળો જાય મને કેજો, આવજો. ખેર છૂટ છે તમને, પણ કહેવાનો ભાવાર્થ કે સેથામાં સિંદૂર પૂરવામાં આવે. શું કામ પૂરે છે? ખબર પડે કે આ સ્ત્રી પરણેલી છે. ગળામાં મંગળસૂત્ર પહેરે. શું કામ? ખબર પડે કે આ કોઈને વરી ચૂકી છે. એ મારા ને તમારા કપાળમાં એકાદો ચાંદલો હશે, તિલક, અને ગળામાં એકાદી કંઠી હશે ને, તો યમના દૂતો આજુબાજુમાં રખડતા હશે ને, તો એની ખબર પડશે કે આ ભગવાનને પરણી ગયેલો છે. આની હડફેટે આપણે ન ચડાય. તિલક અને કંઠીનું મહાત્મય આ છે વાલા. એ તમે આ સિટીમાં જાઓ ને, અથવા તમે જે સિટીમાં રહેતા હો ને, ત્યાં જઈને તપાસ કરજો. પટ્ટા વગરના કૂતરા જેટલા રખડતા હોય ને, મ્યુનિસિપાલિટી વાળાની ગાડી આવે ને ભરીને વયા જાય. પણ જેના ગળામાં પટ્ટો હોય ને, જે કૂતરાના ગળામાં, એ ન લઈ જાય. કારણ એ ઓલાને ખબર પડે કે આ કોકનો છે. એમ એકાદી કંઠી પહેરી હશે ને, તો ઓલા યમના દૂતોને ખબર પડે કે આ કોકનો છે, આનું નામ ન લેવાય. દેહરૂપી ગોવર્ધનને ભગવાન ધારણ કરે છે. ગિરિરાજ ગોવર્ધનનું મહત્વ બતાવ્યું છે. વર્ષા ઋતુનું વર્ણન બતાવ્યું છે. જો શ્રીમદ ભાગવતની અંદર બધી જ ઋતુઓનું વર્ણન છે વાલા. વર્ષા, શરદ, હેમંત, ગ્રીષ્મ, શિશિર, બધી જ ઋતુઓનું વર્ણન ભાગવતમાં છે. વર્ષા ઋતુ આવી, ભગવાને ગાયો ચરાવવાની બંધ ન કરી. વરસતા વરસાદની અંદર કનૈયાએ પીતાંબર પહેર્યું, કામળીનો કછોડો વાળ્યો. લાકડી તો ભગવાન હાથમાં લેતા નહીં. ભાગવત લખે જ્યાં સુધી ભગવાન કૃષ્ણ 11 વર્ષ 52 દિવસ સુધી વ્રજની અંદર રહ્યા, ગાયો ચરાવી, પણ ભગવાને કોઈ દિવસ હાથમાં લાકડી નથી લીધી. લાકડી છે ને અભિમાનનું પ્રતીક છે. ભગવાને મુરલી હાથમાં લીધી. મુરલી છે ને એ શિવ સ્વરૂપ છે, વેણ.
પિતાંબરનો કછોડો વાળ્યો, ખભે નાખી કામળી, અને આ ગોવાળિયો ઉભીડ્યો ગાયો ચરાવવા માટે. હજારો ગાયોના ધણને આગળ કરે ભગવાન. પગમાં પગરખા તો પહેરતા નહીં. જો ભગવાનની 3 પ્રતિજ્ઞા હતી. ભગવાન વૃંદાવનમાં રહ્યા ત્યાં સુધી 3 પ્રતિજ્ઞા ભગવાને લીધી છે. શું? જ્યાં સુધી હું વૃંદાવનમાં, વ્રજમાં, ગોકુળમાં રહું ત્યાં સુધી ભગવાન કે હું મારા પગમાં પગરખા નહીં પહેરું. 11 વર્ષ 52 દિવસ સુધી કનૈયાએ પોતાના પગમાં પગરખા નથી પહેર્યા. પછી એ ઉનાળો હોય તોય ભલે, શિયાળો હોય તોય ભલે, ચોમાસું હોય તોય ભલે. 11 વર્ષ 52 દિવસ સુધી. બીજી પ્રતિજ્ઞા, દરજીના સિવેલા વસ્ત્રો ભગવાને નથી પહેર્યા. કારણ ભગવાનના મિત્રો એ ગરીબ હતા, એટલે ભગવાનને વિચાર્યું કે કદાચ હું સારા વસ્ત્રો પહેરીશ તો મારા મિત્રોને દુઃખ લાગશે. અને ત્રીજી પ્રતિજ્ઞા લીધી, 11 વર્ષ 52 દિવસ સુધી ગાયો ચરાવીશ ત્યાં સુધી હાથમાં લાકડી નહીં. પણ આ વખતે ઠાકોરજીએ સમય આપ્યો. 2 મહિના પરિવાર સાથે રહેવા મળ્યું. ઇલેક્શન આવ્યું ને બરાબર, અને સારું થયું, અમારે થોડીક આરામ મળ્યો. પાછી આમનામ યાત્રા કાલાયા પૂરી કરીશ, ત્યાં પરમદી પાછી સોમનાથ ચાલુ કરીશ. પણ એ કથા તો કંઈક વિશેષ છે મારા જીવનમાં, કારણ કે મારા પરિવારની કથા છે સાહેબ. અમારો ખુદનો પરિવાર, મારા પૂજ્ય પિતાજીને 7 ભાઈઓ, વર્ષોની એમની ઈચ્છા, અને એ ઈચ્છા અમે પૂરી કરીએ છીએ સોમનાથમાં ભાગવત કથા કરીને. પણ મેં એને કહ્યું હતું કે મને છૂટો રહેવા દો ને બધાય, હું તમને કથાકાર સારા આપું એમ. પણ મારા પરિવારને મને જ સાંભળો તો એટલે કે નહીં, એ નહીં બને, બીજા કથામાં નહીં મજા આવે. એટલે મારે તો ન્યાય મળવા નથી જવાનું, દળવા જ જવાનું. પણ વાલા, આવા બધા દિવસો તો ક્યારેક આવે, ક્યારેક આવે. તમે લગ્ન પ્રસંગમાં ભેગા થયા હશો, જાદવ પરિવાર ને બધા, ખૂબ આનંદ કર્યો હશે. પણ તમે ઈ ભૂતકાળ જોવો અને અત્યારે વર્તમાન કાળની અંદર આ કથાનો 7 દિવસથી તમે જે આનંદ લ્યો છો ને સાહેબ, આવા દિવસો જિંદગીમાં પાછા નહીં મળે, યાદ રાખજો તમે. જિંદગીમાં કથા એ તો કથા છે સાહેબ. પરમાત્માના નામની અંદર આનંદ, ઓલી બધી લૌકિક આનંદ છે એ ઘડીક વાતું કરીને ભેગા થાય, મામેરા ભરીને પાછું વરઘોડામાં નાચીએ કૂદીએ, અને 2-5 કલાકમાં બધા હતા નેન્યા પાછા વિયા જાય. પણ આ પંખીડાનો મેળો 7-7 દિવસ સુધી ભેગો થયો હોય, આ પરમાત્માના નામ માટે થઈને, આ તમારા જીવનકાળ દરમિયાન આજીવન તમારી ડિક્શનરીમાં, પોતાની પર્સનલ ડિક્શનરીમાં સોનાના દિવસો તરીકે કંડારીને રાખજો વાલા. અને રાતે ક્યારેક સૂતા હો ને આમ એકલા, ઘરે જઈને કાલથી કરજો આ પ્રયોગ. ઘરે જઈને સૂતા હોય ને ત્યારે સૂતા સૂતા યાદ કરજો, ભારતીય આશ્રમમાં ગયા હતા, કેવી મજા આવી હતી. કથાકારને યાદ ન રાખતા, કથાને યાદ રાખજો. જોકે મારા યજમાન કોઈ ક્યારેય મને ભૂલતા નથી. આ 174મી કથામાં લગભગ એક દાખલો એવો ન હોય મેં પહેલી કથા કરીને એ યજમાનની સાથે પરિવાર જેવા સંબંધ. કારણ કે જેને ત્યાં કથા કરીએ એને ત્યાં પછી સંબંધ એક પરિવાર જેવો થતો હોય છે. પણ ભગવાનની કથા બહુ મહત્વની છે, એને યાદ રાખજો. સુતા સુતા વિચારજો કેવા પ્રસંગ આવ્યા હતા, શું શું કર્યું હતું, રમવાની કેટલી મજા આવતી હતી. હે ઘડીક થાય તો ઉતારે રૂમમાં, ઘડીક થાય પાછા કથા મંડપમાં, ઘડીક થાય નાચી લઈને, ઘડીક થાય કૂદી લઈને. અને કાંઈ યાદ ન રાખો તો એટલું તો યાદ રાખજો, જમવાની કેવી મજા આવતી હતી. તૈયાર થાળી મળે 12 વાગે, અને ઈ તો સાચી ખબર આયા જ પડશે. કાલ ઘરે જઈને પાછી ચૂલો શરૂ કરવાનો. ઓલું તો હે બપોરે 12:30 7 પડે, સાંજે 8 વાગે, એટલે કેવી મજા. બેનો આવી શાંતિ ને આવી નિરાત ને આવો પૂરો કોઈ દી મેળ્યો? સાચું કહેજો, નથી મેળ્યો ને એ ક્યારેક આપતા રહેજો. અઠવાડિયા 10 દિવસમાં એકાદ દી આપો. હું આપું છું ને, હું લ્યો ઘેરે રોજ આપીને આવું છું. મારી રસોઈ નથી બનાવવાની.
પણ આપણા વડીલોના સત્કર્મોનું કાંઈક પુણ્ય, તમારા વડવાઓની કાંઈક કૃપા અને કાંઈક તમારા વડવાઓના આશીર્વાદ અને ક્યારેક તમારા હાથે કાંઈક સારું કર્મ થઈ ગયું હશે ને વાલા, એટલે 7 દિવસ આવા મેળા આપણને સુખના ભોગવવાના આવ્યા છે. તો માગશર મહિનો છે એ વિભૂતિ યોગ છે. માગશર મહિનામાં કર્મો બધા સારા કર્મો બહુ થાય છે. કાલે જ મને એક કોક ભાઈ આવ્યા હતા, અહીંના જ હતા. મને કે શાસ્ત્રીજી આપની કથા મેં એક દિવસ સાંભળાવ્યો, બહુ મજા આવી. આપની પાસેથી મુહૂર્ત લેવું છે, મને કે માગશર મહિનામાં આપો. મેં કીધું માગશર મહિનો પેક છે ભાઈ, બીજું માગો. લોકોને ખબર પડે છે કે આ ભગવાનનો મહિનો, આમાં કર્મ કરવું જોઈએ. કહેવાનો ભાવાર્થ, ગોપીઓએ માં કાત્યાયનીનું વ્રત કર્યું છે માગશર મહિનામાં. કાત્યાયની મહામાયે મહાયોગિન્યધીશ્વરી નંદગોપસુતં દેવી પતિમ મે કુરુતે નમઃ. નંદ બાબાનો કનૈયો એમને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે ભગવાન એમની અરજને સ્વીકારી છે. પછી ભગવાન પ્રલંબાસુર નામના રાક્ષસનો વધ કરે છે. પ્રલંબાસુર ગોવાળિયાનું રૂપ લઈને આવે છે અને દાવજી મહારાજ એને મારે છે, એવી કથા છે. એક અઘાસુર નામનો રાક્ષસ આવ્યો છે ભગવાનને મારવા માટે થઈ. ભગવાન એને મારે છે. અઘ એટલે પાપ, અઘ એટલે લોભ. તમને તમારા જીવનમાં જ્યારે પાપ કરવાનું મન થાય ને વાલા, ત્યારે સમજો કે આપણા જીવનમાં અઘાસુર આવ્યું. તમને તમારા જીવનમાં જ્યારે લોભ કરવાનું મન થાય ત્યારે સમજો કે તમારા જીવનમાં અઘાસુર આવ્યું છે. અઘાસુર એ પાપ અને લોભનું પ્રતીક છે. અઘાસુર એ પાપ છે, એટલે પાપ ક્યારેય ન કરો. જાણતા હોય ત્યાં સુધી તો પાપ કરવું જ નહીં. લોભ ક્યારેય ન કરો. ઘણા તો એટલા બધા લોભી હોય ને વાત ના પૂછો. એક શેઠ 5 માળની બિલ્ડિંગમાં ઊભા ઊભા છાપું વાંચતા. સવારનો વહેલો સમય. લોભી કેવા હોય માણસો જો. 5 માળની બિલ્ડિંગ, બંગલો છે મોટો જબરો, એમાં છાપું વાંચે ઊભા ઊભા બાલ્કનીમાં. એમાં નીચેથી એક કોઈ ભિખારી નીકળ્યો, ભિક્ષાવૃત્તિ કરતો નાનો એવો માણસ. સવારનો વહેલો સમય એટલે પેલા શેઠને સાદ કર્યો, એ શેઠ બહુ ભૂખ લાગી છે, સવારનો સમય છે, 2-5 રૂપિયા આપો ને. પેલા શેઠ કે ચાલતો થા, નથી કાંઈ. ફરીવાર પેલા ભિખારીએ બિચારે કહ્યું, શેઠ કાંઈક આપો ને, સવારનો સમય, બહુ ભૂખ લાગી છે, 2-5 રૂપિયા. શેઠ કે નથી કાંઈ કીધું ને, ચાલતો થા. ભિખારીએ 3 વાર, ત્રીજી વાર કીધું કે શેઠ ભગવાનની એટલી બધી કૃપા છે, તમને ઈશ્વરે આપ્યું છે, બહુ ભૂખ લાગી છે, 5-10 રૂપિયા આપો ને, કંઈક ચા બિસ્કિટ ખાઈ લઈશ. ભિખારીએ કીધું કંઈક આપો. શેઠે કીધું કંઈ નથી, અહીંયાથી નીકળી જા. અને છેલ્લે ભિખારીએ એટલું કીધું, કાંઈ નથી તો 5 માળના બંગલામાં શું કામ ઊભા, મારી હારે વી આવો ને, હું તમે બે હરખા આવી ગયા. કાંઈ નથી ત્યાં શું કામ ઊભા. લોભીની વાત છે. એક લોભીના બંગલામાં આગ લાગીને તો એને ફાયર બ્રિગેડને મિસ કોલ કર્યો. અમુક વાત ઉતારે જઈને લાઈટ થાય. પછી ફાયર બ્રિગેડ વાળાને મિસ કોલ કર્યો, ફોન ન કર્યો. કે ફોન થોડું કરે, 2 રૂપિયા બગાડવા. અરે તારું આખો બંગલો બળી જાય. લોભ ક્યારેય ન કરો. લોભ છે ને પાપનો બાપ છે. આ દુનિયામાં પાપના બાપનું નામ શું? લોભ. એનું ઘણી વાર કહું, આવું સત્કર્મ કરો ને વાલા, ત્યારે ક્યારેય લોભ કરવાનું જ નહીં. 2 વાત યાદ રાખજો. તમારે સત્કર્મ કરવું હોય તો લોભ નહીં કરવાનો, અને લોભ કરવો હોય તો ક્યારેય સત્કર્મ નહીં કરવાનો. વિચારવાનું જ નહીં આ કામ કરવાનું, ખિસ્સા ખુલ્લા મૂકી દેવાના. અને આ બંધાયેલો છે. આના માટે તમે 5,000 વાપરશો ને તો એ 50,000 આપશે. આના માટે 50,000 વાપરશો ને વાલા તો એ 5 લાખ આપશે.
5 લાખ વાપરશો ને તો 50 લાખ આપશે, અને 50 લાખ રૂપિયા વાપરશો ને તો 5 કરોડ આપશે. ઈશ્વરને દેવું પડે ને દેવું જ પડે. પણ પછી તમે કરકસર કરીને વાપરતા થાવ ને એટલે ઓલો ઉપર વાળો જાણે કે આણે કરકસર કરીને વાપર્યું, એને ધીમે ધીમે દ્યો એ કાર્ય નહીં. પેલા એટીએમમાં મર્યાદા હોય ને, આખા દિવસના 25,000 થી વધારે નહીં ઉપડે. એમ ભગવાન એમ કે આપણે ઉપાડોમાં મર્યાદા રાખો. લોભ ન કરો, પ્રેમથી કરો. જો કે આવું મોટું ભગીરથ કાર્ય કરતા હોય એ માણસો માટેની તો વાત જ નથી, આ તો સમાજ માટેની વાત છે. પણ કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યારેય લોભ નહીં કરવાનો. સત્કર્મમાં તો લોભ જ નહીં. તો ભગવાને અઘાસુરને માર્યો. અઘાસુર એ પાપનું પ્રતીક છે, અઘાસુર એ લોભનું પ્રતીક છે. ત્યાં સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને વેણુ ગીતની કથા બતાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંધની અંદર 21મા અધ્યાયની અંદર વેણુ ગીત છે. 13 શ્લોક છે. બહુ સરસ છે વેણુ ગીત. એટલે હા હા હા, મારું બહુ પ્રિય છે. ભગવાને પહેલી વહેલી વાર વેણુ વગાડીને ત્યારની પરિસ્થિતિ શું થઈ એની કથા છે આ વેણુ ગીત. એટલે કનૈયો હવે મોરલી હાથમાં લે, અત્યાર સુધી હજી લીધી નથી. 21મા અધ્યાયની અંદર વેણુ ગીત. આનો મતલબ મારા તમારા જીવનના 21મા વર્ષે મને તમને બધાને કનૈયાની વેણુ સંભળાવી જ જોઈએ. વાસનાની વેણુના ત્યાગ કરી અને ભગવાનની વેણુમાં મોહિત થાવ, આનું નામ વેણુ ગીત છે. ભગવાનને ઉપનંદન નામનો એક મિત્ર છે, મોરલી બનાવે છે, બહુ સરસ બનાવે વેણુ. ઉપનંદને એના પોતાના માટે બનાવીને એક વખત કનૈયાને બતાવી, જો કનૈયા મેં મારા માટે બનાવી. કે ભગવાન કે ઉપનંદન બહુ સરસ બનાવી, એકાદી મને બનાવી દે ને કે હું વગાડું. ઉપનંદન કે કનૈયા તને આવડે છે? કે હા મને તો બહુ સરસ વગાડતા આવડે. અને ઉપનંદને મુરલી બનાવીને આપી ભગવાનને. અને હવે ભગવાન કૃષ્ણ લલિત ત્રિભંગી બન્યા. બાંકી ચિતવન એક વૃક્ષના ઝાડના થડના નીચે કનૈયો ઉભો રહ્યો, પગની આંટી મારી, વેણુને અધરાર્પિત કરી, પોતાની કોમળ એવા કરાંગુલીઓથી વેણુના છિદ્રોની અંદર પ્રાણ પીર્યા. અને આજ પહેલી વહેલી વાર વૃંદાવનમાં વેણુ વાગી છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, જે કનૈયો વેણુ વગાડે છે એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? બરહાપીડમ નટવર વપુ, બરહાપીડમ નટવર વપુ, કર્ણયો કર્ણિકારમ, બિભ્રતવાક સહ કનક કપિશમ વૈજયંતીં જમાલા, રંધ્રાન વેણુરધર સુધયા, પૂરયન ગોપવૃંદે, વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ, પ્રાવિશદ્ગીતકીર્તિ. ભાગવતની અંદર ઘણા બધા ગીતો છે, પણ 5 ગીત મુખ્ય છે. વેણુ ગીત, ગોપી ગીત, મહર્ષિ ગીત, ભ્રમર ગીત અને યુગલ ગીત. 5 ગીત મુખ્ય છે. એમાં પહેલું વેલું ગીત કોઈ હોય તો ભગવાનની વેણુ સાંભળી ગોપીઓએ જે ગીત ગાયું આનું નામ વેણુ ગીત છે. વેણુ ગીત એટલે કોઈ ગીત નથી આપણે ગાઈએ ઓલા પિક્ચરની જેમ.
ગોપીઓ બધી ભેગી થઈ અને અંદરો અંદર વાતું કરે છે. આનું નામ વેણુ ગીત. પણ જે વેણુ વગાડે એ કનૈયાનું સ્વરૂપ કેવું? બરહા પીડમ નટવર વપુ. શ્યામ શરીર ઉપર જેણે પીળા પીતાંબર ધારણ કર્યા છે. કર્ણયો કર્ણિકારમ, જેણે પોતાના કાનની અંદર કરેણના પુષ્પો નાખ્યા છે. બિભ્રદવાસઃ કનક કપિશમ વૈજયંતી ચમાલા, જેણે પોતાના પગ સુધી લટકનારી વૈજયંતી માલા ધારણ કરી છે. રંધ્રાન વેણુ રધર સુદયા. અને હવે કનૈયો પગની આટી મારી વેણુને હાથમાં લીધી, પોતાની આંગળીઓથી વેણુમાં પ્રાણ પીરા અને ભગવાન કૃષ્ણ વેણુ વગાડે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, જે કનૈયાએ પોતાના માથાની ઉપર મોર પીછનો મુગટ પહેર્યો અને મોર પીછનો મુગટ પહેરી અને વેણુ વગાડનાર ભગવાન કૃષ્ણ અતિ મધુર અને મંગલ લાગે છે. આહા, ખાલી એક વખત આંખ બંધ કરીને વિચારો, શ્યામ શરીર ઉપર જેણે પીળા પીતાંબર પહેર્યા હશે, કાનમાં કરેણના પુષ્પ નાખ્યા હશે, ગળામાં વૈજયંતી માલા પહેરી હશે, હાથમાં વેણુ હશે, અને નાના એવા બાળ સ્વરૂપમાં એક વૃક્ષના થડ નીચે ભગવાન એ પગની આટી મારીને કનૈયો ઊભો હશે, તેથી કેવો લાગતો હશે. ખાલી 13 શ્લોક છે પણ એટલું બધું સુંદર છે, બહુ સરસ. હું તમને બધું તો નહીં બતાવી શકું, કારણ કે વેણુ ગીત સાંભળવું ને તો 2 દી જોઈએ, એટલે અડધો કલાકમાં તો કેમ બતાવું. અને વચ્ચે મારા શ્રોતાઓની બહુ માંગ આવી હતી કે શાસ્ત્રીજી આપના મુખેથી વેણુ ગીત તો એટલું બધું ગમે અમને. અમારે અમરેલીમાં રામકથા હતી ને, કથા રામની, પણ ત્યાંના શ્રોતાઓએ એક દી સ્પેશિયલ 1 કલાક વેણુ ગીત ઉપર મને કથા કરાવી. અમને બહુ ગમે છે. પછી બહુ માંગ આવી ને ત્યારે અમે કેસેટ બહાર પાડી હતી, સીડી. એ સમયે સીડી ચાલતી સ્પેશિયલ વેણુ ગીતની. અને આજની તારીખે મારી યુટ્યુબમાં તો હશે જ, હજી કદાચ તમને ક્યાંકથી મળી જશે એમાં. પણ 13 શ્લોક છે, પણ એટલા બધા સુંદર. 1-2 શ્લોકોનું દર્શન કરાવું તો. બધી ગોપીઓ ભેગી થઈ છે, અંદરો અંદર વાતો કરે છે. શ્રી ગોપ્ય ઉવાચ અક્ષણવતં ફલમિદં પરમ વિદામ સખ્યં પશુન વિવેશયતોર્વયસ્યે વક્ત્રં વ્રજેશ સુતયોરવેણુજુષ્ટં એર્વાનિપીતમయూરમકટાક્ષમોક્ષં બીજી ગોપીને કીધું, વેણુ ગીતનો પહેલો શ્લોક, અરે સખી, જોવો તો ખરા આ કનૈયો વેણુ કેટલી સુંદર વગાડે છે. અરે સખી, આપણે જ્યારે ભગવાનની વેણુ સાંભળીએ ત્યારે આપણને નથી ઘરમાં મન લાગતું, નથી કામમાં મન લાગતું, નથી આપણા પતિમાં મન લાગતું, કે નથી આપણા બાળકોમાં મન લાગતું. બીજી ગોપીએ કીધું, અરે સખી, તો ઠીક છે, પણ કનૈયાએ આપણને આંખો આપી છે, એ આંખોની સાર્થકતા ક્યારે ગણાય ખબર? ત્રીજી ગોપી કે ક્યારે ગણાય? એટલે પેલી ગોપીએ કહ્યું, જ્યારે કનૈયો હજારો ગાયોના ધણને લઈ વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવતા હોય, ફરતી ગાયો ઊભી હોય, વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ ઊભા હોય, પગની આટી મારી હોય, હાથમાં વેણુ લઈને મોરલી વગાડતો હોય કનૈયો, અને ત્રાસી નજરે ગોપી કે આપણી સામે જોઈને ભગવાન આપણને દર્શન આપે ને,
ત્યારે આ નેત્રની સાર્થકતા. બાકી તો આંખ હોવા છતાં આપણે બધા અંધ છીએ વાલા. जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र यही भवन समाना. જેણે પોતાના આંખથી ઈશ્વરના દર્શન નથી કર્યા એ આંખ નથી. જેણે પોતાના કાનથી ભગવાનની કથા નથી સાંભળી એ કાન નથી, પણ સર્પને રેવાના દર છે. બીજી ગોપી કે દી તો ઠીક છે, પણ આ વેણુએ એવા શું પુણ્ય કર્યા, વાસળીએ કનૈયાના ઓઠ સુધી પહોંચી ગઈ, જે આપણી ગોપીઓની સંપત્તિ કહેવાય, ભગવાનના ઓઠ. અને ત્યારે બીજી ગોપીએ કીધું ઈ અમસ્તી ઓઠ સુધી નથી પહોંચી, એને બહુ સહન કર્યું. પેલી કે શું સહન કર્યું, તો કે વાસના રૂપમાં જ્યારે ઊભી હતી ને ત્યારે તડકો સહન કર્યો, ઠંડી સહન કરી, વરસાદ સહન કર્યો, સુથાર આવ્યા એને કાપી ગયા. અરે સખી, એના શરીરમાં ગરમ ગરમ છિદ્રો પાડવામાં આવ્યા છે. ઈ અંદરથી ખાલી છે ને એટલે વિઠ્ઠલને વાલી છે. એનામાં છલ કપટ કાંઈ નથી. બીજી ગોપી કે ઈ તો ઠીક છે, આવું મોટું મોટું તપ તો ઋષિઓય કરે, એને તો આવું કઈ ફળ મળતું નથી. અરે સખી, કનૈયાના હોઠ એ આપણા માટે આપણું અમૃત ગણાય, એ આ વેણુને મળી ગયું. હા સખી. ત્રીજી ગોપી કે ઈ ઠીક, ઈ ભગવાનને વાલી શું કામ થઈ, તો કે કનૈયો જ્યારે બોલાવે ને ત્યારે જ બોલે, જેટલું બોલાવે ને એટલું જ બોલે છે, જેવું બોલાવે ને એવું જ બોલે છે, એટલે વાલી લાગે. આ સાઉન્ડ ક્યારે ગમે, એને જેટલું બોલાવીએ એટલું બોલે તો જ. સીટી મારે તો કાન તોડી નથી. એટલે વધારે બહુ બોલ ન કરવું, જીવનમાં જરૂરિયાતથી વધારે બોલવું નહીં. એક પતિ પત્ની રસ્તામાં જતા હતા ને તો એના સ્કૂટરમાં પંચર થયું, એટલે ઓલા બેન મંડ્યા બોલવા. બેનોનો ક્યાંક ક્યાંક સ્વભાવ જોવા મળે. તમને ચલાવતા જ નથી આવડતું, કાંટામાં ચલાવી, ખીલી આવી ગઈ હશે, આમ થયું હશે, તેમ થયું. બપોરના સમયે ચાલીને જવાનું, છોકરા રાહ જોતા હોય, ઘરે જઈને રસોઈ બનાવવાની, કામવાળી આવી નથી. કેટલું ઓલો કે ઘડીક નિરાત તો રાખ, મારે તને સહન કરવી, આને સહન કરવું. આ સ્કૂટરનો વ્હીલ હું બદલાવી લઉં, થોડી વાર તો ખરું. તોય ઓલા બેન બંધ ન થાય, એને એનું બોલવાનું ચાલુ જ રાખ્યું. એમાં કોક એક ભાઈ બીજો ટુ વ્હીલ લઈને નીકળ્યો, ઉભો રહ્યો. એ કે ભાઈ કઈ કામ છે, હેરાન થતા લાગો. ઓલા ભાઈ ઉભો રહે, હા ઉભો રહે. શું કામ છે? ગાડી પંચર થઈ લાગી, કે વ્હીલ બદલાવવામાં મદદ કરું. ઓલો કે વ્હીલ બદલાવવામાં મદદ નથી કરવી, તો એ કે આની અરે ઘડીક વાતું કરીને ભાઈ તો હું મારું કામ કરું. એ કે મારી ઘરવાળીને ઘડીક સાચું. એ કેટલો કંટાળી ગયો હશે. કહેવાનો ભાવાર્થ, જ્યારે બોલાવે ભગવાન ત્યારે વેણુ બોલે છે, એટલા માટે ભગવાનને વાલી થઈ છે. ગોપ્યમ કિમાચરદયં કુશલસ્મ વેણુ દામોદરા અદર સુધામપી ગોપિકાના ભુક્તે સ્વયં યદવશિષ્ટ રસં હદિન્યો અસ્વસ્તચો શ્રુતમસ્તરવો યથાયામ. બીજી ગોપી આવી છે, એને કહ્યું કરે સખી
આ કનૈયો વેણુને સગવડતા કેટલી આપે એ તો જો. વાલી થઈ એનો તો વાંધો નથી. આ વેણુ